Respected Principal, Dr. Sasidhar Garu, Director, Chiranjeevi, HODs, faculty, parents, and my dear students. Very warm welcome to each and every one of you. And Dr. Chiranjeevi and Dr. M. Sasidhar Garu covered about the college. I am not a pure academic person. I come from industry. I would like to mention few things openly to the students and parents. The first thing is the difference between engineering and engineering with latest technologies. So what is the difference? If you are going to study normal engineering course in any engineering college, you may get a job starting from 1.2 lakhs, that means 1,20,000 per year to 3.2 lakhs per year. If you are choosing the second option, that is engineering with latest technologies, your career will start with 5 lakhs per annum and it will go up to 15 to 16 lakhs per annum. This is the major difference. See, why we are studying? Everybody is studying and spending a lot of years. Literally, you have completed 12 years of formal education, starting from your first class to intermediate. Now you are going to study 4 more years. That means you are going to invest 16 years of your life into formal education. What is the return of it? This is the fundamental question every parent and students will ask. What will I get after engineering? How my son or daughter will get settled in his life? This is the fundamental question to parents. And coming back to students, students want the better life. If you want to start life at, let's say, you are starting at 5 lakhs, I'm starting at 1 lakh. In 5 years, you will reach 10 lakhs. In 5 years, I will reach 3 lakhs. I studied engineering, you also studied engineering. But the major you will be working in some company, and I also will be working in different company. What is the major difference here is the knowledge. Knowledge will differentiate students in industry environment. That is the fundamental difference. When Principal Garu was talking about, he was talking about marks, guidance, everything. Everything is fine. Even you parents are worried about your students, your son or daughter marks. I am pretty much sure మీరు పక్కింటి వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తుంటారు. పక్కింట్లో అబ్బాయికి ఇంత మార్కులు వచ్చాయి, నీకెందుకు రాలేదు? డెఫినెట్గా ఎనీ పేరెంట్, ఈవెన్ మా నాన్నగారు కూడా నాకు చేశారు. చేసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మార్కులే లైఫా అనిపిస్తుంది. మార్క్స్ ఆర్ వన్ క్రైటీరియా. మార్క్స్ లేకపోతే ఇండస్ట్రీలోకి రాలేం, నాలెడ్జ్ లేకపోతే ఇండస్ట్రీలో సర్వైవ్ అవ్వలేం. దీస్ ఆర్ ద 2 fundamental things. The one request I have to parents is, స్టూడెంట్స్ని ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి అని అడగడం కంటే ఎంత నేర్చుకున్నారు అని అడగండి. ఈరోజు ఎంత నేర్చుకున్నారు, రేపు ఎంత నేర్చుకున్నారు. ఇట్ షుడ్ బి కన్స్ట్రక్టివ్. 24 గంటలు చదివితే వాళ్ళు మేధావి అవుతారా అంటే ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇట్. అకాడమిషియన్స్ అందరూ ఒప్పుకుంటారు, నేనైతే ఒప్పుకోను. 24 గంటలు చదివితే జాబ్ వస్తుందా? మే ఆర్ మే నాట్ బి. బట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే యూ కెన్ సర్వైవ్ ఎనీవేర్ on this planet. That is the fundamental advice I want to give to each and every one of you. And coming back to specializations, the reason why we started these specializations is very simple and straightforward. Industry lo jobs next 30 years, 40 years, motto latest technologies mede untai. Nobody is going to talk about your basic programmings or the technical support or BPO or KPO, no longer. After 5 years down the line, it will be filled with all the latest technologies, out of which we have selected top 5 in our college. We introduced specializations based on those top priorities. These specializations unnai. Now we have the experienced faculty. Now we have industry guidance. Ivanni unte student successful ga nilabadtada. The most important thing is hard work from students. Hard work ante enni gantalu pani cheyalani nannu adagoddu. Ganta pani chesina enta perfect ga pani chesaro check cheskondi. Now you have platform here. మిగతా కాలేజెస్కి మన కాలేజీకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇది. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం చాలామంది కొన్ని కొత్త కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేశారు, కానీ వీ హ్యావ్ ఎ ప్రూవెన్ ట్రాక్ రికార్డ్. 2018 నుంచి సక్సెస్ఫుల్గా స్పెషలైజేషన్స్ రన్ చేస్తున్న కాలేజ్ ఇది. అండ్ హియర్ వీ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ప్రాక్టికల్ ఓరియంటేషన్ దాన్ థియరిటికల్ మార్క్స్ అండ్ థియరీ స్టఫ్. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు దాకా మీ బుర్రలు వాడారో లేదో నాకైతే తెలియదు, ఇక్కడ నుంచి మీ బుర్రలు వాడాలి. నౌ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ దట్ ఇన్ అమృత సాయి. That is the fundamental driving force behind us since 2015. 2015 అప్పటి నుంచి మేమంతా ఒక స్ట్రక్చర్డ్గా వస్తున్నాం. మేము కానీ, మా మేనేజ్మెంట్ కానీ, మా ప్రిన్సిపల్ కానీ, మా అడ్వైజరీ కమిటీ కానీ, హెచ్ఓడీస్ కానీ, ఎవ్రీ వన్. ఈరోజు మేము ఇలా ఉన్నాము అంటే ఇట్స్ ఏ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ ఇంక్లూడింగ్ అవర్ స్టూడెంట్స్.
Our students are our major strength and our faculty. మా స్టూడెంట్స్ స్ట్రెంత్ ఎంతో ఒక 5 నిమిషాల్లో మీరే చూస్తారు. దే విల్ షో ఇట్. ఇప్పుడు మీ దగ్గర మొబైల్స్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయా? కొంచెం మాట్లాడండి, మాస్కులు పెడితే మాట్లాడచ్చు. ఉన్నాయి కదండి. ఇప్పుడు మీ మొబైల్ హ్యాక్ చేసి మీ స్క్రీన్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తే మాకెంత డబ్బులు ఇస్తారు? మీ మొబైల్ స్క్రీన్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తే మీరు మాకేం చేస్తారని అడిగాను నేను చేయను, మా స్టూడెంట్సే చేస్తారు. ఏం చేస్తారు? ఎనీథింగ్, ఎనీ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ, వీఆర్ లైక్ దట్. వీఆర్ రెడీ ఫర్ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ విత్ ఎనీ వన్ in the name technologies on the slides. We are qualified, we are recognized by the industry and the government, we have patents, we are ready to face any challenge. మా స్టూడెంట్స్ ఇంత క్యాపబుల్గా ఉంటే మా దమ్ము ఏంటో మీరు ఆలోచించుకోండి. ద ఓన్లీ సజెషన్, లాస్ట్ థింగ్ ఐల్ టెల్ స్టూడెంట్స్కి మాత్రం చెప్పేది ఏంటంటే, స్పెండ్ యువర్ టైం వైజ్లీ. ఈ 4 సంవత్సరాలు వేస్ట్ చేసుకోకుండా నాలెడ్జ్ని అక్వైర్ చేసుకోండి. అలాంటి 24 గంటలు చదవమని చెప్పట్లా, చదవండి, సినిమాలు చూడండి, గొడవ చేయండి, అన్నీ చేయండి. చదివిన గంట సరిగ్గా చదవండి, నాలెడ్జ్ని అక్వైర్ చేసుకోండి. మీకు జాబ్ ఎందుకు రాదో చూద్దాం. రేపు మేము కంపెనీస్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత మీరు సెలెక్ట్ అవ్వకపోతే, నాలెడ్జ్ లేకపోతే సెలెక్ట్ చేయరు. ఊరికి 10 లక్షలు ఇచ్చేస్తారా? మీరే ఇంటర్వ్యూ చేస్తే మీరు 10 లక్షలు వేరే వాడికి ఇవ్వాలంటే ఎంత ఆలోచిస్తారు? సేమ్ ఇండస్ట్రీ విల్. ఇక్కడ మీ జాబ్ ఏంటంటే, స్టూడెంట్స్ జాబ్ హార్డ్ వర్క్ చేయటం, నాలెడ్జ్ని అక్వైర్ చేయటం. మా జాబ్ ఏంటంటే మీకు కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ని, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఇవ్వటం, కంపెనీస్ని కాలేజీ దాకా తీసుకొచ్చే బాధ్యత మాది. తెచ్చిన తర్వాత సెలెక్ట్ అవ్వాల్సిన బాధ్యత మీది. పేరెంట్స్కి కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నానండి. మా అబ్బాయికి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తారా అని అడిగారు చాలామంది. మీ అబ్బాయికి ఉద్యోగం నేను ఎలా ఇప్పిస్తానండి? మీ అబ్బాయి చదివితే కదా నేను ఉద్యోగం ఇప్పించేది. నేను కంపెనీస్ తీసుకొస్తా. 5 lakhs నుంచి 15 lakhs, 16 lakhs కంపెనీస్ని మేము తీసుకొస్తాం. దానిలో మీ అబ్బాయి, మీ అమ్మాయి సెలెక్ట్ అవుతారా లేదా అనేది నేను చెప్పలేను. బట్ మా ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు సెలెక్ట్ అవుతారు, అంతవరకు గ్యారంటీ ఇవ్వగలను. మా ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో కూడా మాతో పోటీ లేరని గ్యారంటీ ఇవ్వగలను. 100% ప్రాక్టికల్ ఓరియంటేషన్ ఉంటుందని గ్యారంటీ ఇవ్వగలను. ఇండస్ట్రీ సపోర్ట్ ఉంటుందని చెప్పగలను. అంతే తప్ప మా అబ్బాయికి ఉద్యోగం వస్తుందా, ఎంత శాలరీ వస్తుంది నేను చెప్పలేను. నా కొడుకైనా నేను చెప్పలేను. సింపుల్ థింగ్. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అమృత్ సాయి మేనేజ్మెంట్, అమృత్ సాయి ఫ్యామిలీ. ఐఎమ్ కన్వేయింగ్ ఇట్ ఎవ్రీ వన్. I wish you very all the best. Thank you very much.